परम शांति। गोलोक तो शास्त्रों के हिसाब से तो विष्णुपुरी को ही कहते हैं, विष्णुपुरी में ही गोलोक है। मगर कई बार जो गोलोक और महागौलोक, जहां महाविष्णु रहता है, तो जहां महाविष्णु रहता है वो महाब्रह्मांड माना गैलेक्सी माना आकाशगंगा, तो आकाशगंगा में भी ऐसा महागौलोक है। जो आकाशगंगा मतलब गैलेक्सी माना मिल्की वे, उसके अंदर अनंत कोटि ब्रह्मांड है। तो जो आकाशगंगा है, आकाशगंगा उसी को कहते हैं कि उसके अंदर अनंत आनंद ब्रह्मांड है। उसके अंदर जैसे धरती पर नदियां बहती है ना, धरती पर अनेक नदियां बहती हैं, ऐसे गैलेक्सी में आकाशगंगाओं में अनेक नदियां बहती हैं। अनेक नदियां मतलब नदियां वहां स्थूल नदियां नहीं होती, यहाँ जल स्थूल होता है ना। जैसे पहले कहते हैं ना, गंगा पहले विष्णु की अंगूठे से निकली गंगा, तो विष्णु मतलब स्वर्गलोक में से भी ऊपर विष्णुपुरी वैकुंठ में से वहां गंगा का उद्भव हुआ। विष्णु के पैर के अंगूठे से गंगा निकली और स्वर्ग में आई, स्वर्ग से भी धरती पर आई। ये सब सबके उद्धार के लिए आई। तो उद्धार करने के लिए ये जो स्वर्ग में रहने वाली, विष्णुपुरी में रहने वाली जो गंगा थी, वो परम तत्व की थी। तो स्वर्ग में आई तो ये 3 तत्वों में कन्वर्ट हो गए, 3 तत्वों से भी धरती पर आई तो 5 तत्वों में कन्वर्ट हो गए, सबके उद्धार। मगर 5 तत्वों में भी उसके अंदर जो जल तत्व था, उसमें अंदर हल्का सा अच्छा औषधीय गुण था। औषधीय गुण के कारण ये इनके जल में जो भी नहाते थे, इनके अंदर पावर मिलता था और उसके विकर्म विनाश हो जाते थे। इसलिए गंगा में पतित पावनी गंगा कही गई। तो ऐसी तरह ये तो एक ब्रह्मांड की बात हुई। मगर जहाँ महाब्रह्मांड महाविष्णु रहते हैं, वहां महालोक महागोलोक है, वहां महागोलोक। तो महागोलोक जहां होते हैं, तो कई बार महागोलोक का तो वर्णन कई बार धरती पर ऋषि मुनि आते हैं, जो गैलेक्सी आकाशगंगा जो ऋषि मुनि हमारे ब्रह्मांड में आते हैं, कई ऋषि मुनि आए, बहुत आए। यहाँ पर इन्होंने महागोलोक का वर्णन कर लिया, मगर समझ नहीं पाए, तो गोलोक और महागोलोक को एक कह दिया। तो आकाशगंगा तो इतनी बड़ी है कि जैसे आज 1 लाख प्रकाश वर्ष कह रहे हैं डायमीटर की हमारी मिल्की वे गैलेक्सी आकाशगंगा। इसके अंदर इन्होंने 200 करोड़ सूर्य को, तो वो कैमरा में तो आ गए इनके, मगर कहते हैं कि बड़े सूर्य आए और एक बड़े सूर्य के पीछे 3 सूर्य रह गए। तो एक के पीछे 3 मना 200 करोड़ तो सूर्य में आए, तो 3 गुना पीछे मना 600 करोड़ पीछे रह गए, मतलब 800 करोड़ सूर्य है। और पहले भी हम बता चुके हैं, एक सूर्य माना एक सूर्य मंडल, एक सोलर सिस्टम माना एक ब्रह्मांड। तो ऐसे अनंत कोटि ब्रह्मांड माना गैलेक्सी, एक गैलेक्सी में अनंत कोटि ब्रह्मांड है। तो शास्त्रों में कई अलग अलग नदियों का भी वर्णन है। जैसे एक विरजा या विरजा नदी का वर्णन है। तो वहां भी आकाशगंगाओं में कई नदियां हैं, सूक्ष्म नदियां होती हैं, परम तत्वों की नदियां होती हैं। उसमें करोड़ों ब्रह्मांड होते हैं, गोथे खाते रहते हैं, ऐसे शास्त्रों में बताया है। शास्त्रों में तो बताया प्रतिपल अनंत आनंद ब्रह्मांड बनते हैं, बिगड़ते हैं। महाशिव की एक पल बराबर ब्रह्मा का 100 साल, और ब्रह्मांड की आयु ब्रह्मा का 100 साल है, और ब्रह्मा का एक दिन बराबर धरती पर 1000 चतुर्युग। और तो ये सब बातें जो समय को जान सकता है, ये सब ज्ञाते कौन समझ पाएगा। और ऐसी बहुत गैलेक्सी आकाशगंगाओं का एक समूह को निहारिका कहते हैं, शास्त्रों में है निहारिका का वर्णन। तो जो स्थूल धरती पर जो देखते हैं, ऐसे सूक्ष्म में होता है, सूक्ष्म में परमधाम में होता है, अलग होता है। परमधाम में ऐसा नहीं होता। सूक्ष्म वतन में जो स्थूल वतन में देखते हो, सूक्ष्म वतन में होता है। तो ऐसे महासूक्ष्म वतन जो गैलेक्सी हैं, उसमें महासूक्ष्म वतन है, उसमें सब कुछ महागोलोक है। उसमें महागोलोक के बाहर जो आकाशगंगाओं में ऐसी कई नदियां हैं, जैसे गिरजा या विरजा नदी का कोई वर्णन है उसमें, ऐसे कई नदियों का वर्णन है। तो जैसे विष्णु, महाविष्णु, ब्रह्मा, महाब्रह्मा, शिव, महाशिव, ये सब का डिफरेंस जो, और फिर आगे यूनिवर्स में जाओ
तो उसमें परम महाविष्णु रहते हैं, वहां परम महागौलोक है, परम महागौलोक। अगर वहां जाओगे तो परम महागौलोक में भी आपको कृष्ण की अवतार की बातें मिलेगी। महागोलोक में, महाब्रह्मांड में जाओगे तो भी कृष्ण के अवतार की बातें मिलेगी, क्योंकि कृष्ण के अवतार को तो इवन विष्णु भी नहीं समझ पाए। विष्णु जब देखते थे उनको लगता है तो मैंने सेल डाला है, मेरा अवतार है। विष्णु कहेगा मेरा अवतार है, तो विष्णुपुरी में जो ऋषि मुनि रहते थे समझे थे विष्णु का अवतार है, तो ब्रह्मा भी नहीं समझ पाया। इसलिए ब्रह्मा ने ये कृष्ण की कसौटी करने के लिए उससे सारे गाय और बछड़े और जो उनके साथी थे वो सबको उसने गुम कर दिया। तो कृष्ण ने अपने अंदर से सब कुछ निकाला। तो ये कोई भी कृष्ण अवतार इतना, इसलिए उसको क्या कहते हैं, कृष्ण अवतार को तो पूरा मायावी कहते हैं, जो समझ ही नहीं पाए कोई। कृष्ण अवतार को ना ब्रह्मा समझ पाए ना विष्णु समझ पाए। जब कृष्ण अवतार में, जब सोने की द्वारका में ये लोग आते थे मिलने, ब्रह्मा भी आते थे, ब्रह्मा विष्णु शंकर अनंत कोटि ब्रह्मांडों से ब्रह्मा विष्णु शंकर मिलने आते थे, देखते थे। तो ये सोने की द्वारका में भी देखते थे। तो वो इतनी अच्छी सोने की द्वारका बनाई थी कि वहां देखकर विश्वकर्मा ने केवल संकल्प मात्र से बनाई थी। वहां तो सोचा और बन गए, ऐसी हालत होती है वहां तो सोने की द्वारका भी इतना अच्छा वर्णन था कृष्ण अवतार का धरती पर। तो जैसे सोने की द्वारका धरती पर, ऐसे गोलोक में सूक्ष्मतन में भी है। गोलोक में पूरा आप देखोगे तो पूरी सोने की द्वारका आपको मिलेगी, गोलोक में भी मिलेगी, महागोलोक में भी सोने की द्वारका मिलेगी, परम महागोलोक में भी कृष्ण अवतार की मिलेगी। क्योंकि ये सब वहां उन्होंने वहां रखा था कि वहां आने वाले जो गैलेक्सी में रहने वाली आत्माएं हैं वो वहां महागोलोक में जाएं और देखें कि कृष्ण की रासलीला हो रही है। कृष्ण की जो रासलीला के दर्शन है, कृष्ण का जो बाल्यावस्था है, रासलीला के दर्शन भी गोलोक में होते हैं, महागोलोक में भी होते हैं, पर महागोलोक तक होता है। तो ये सब बातें अति गुह्य है, क्योंकि स्थूल जो है वो सूक्ष्म में होता ही है, और सूक्ष्म में है तो अति सूक्ष्म में। ये सब बहुत गहरी बातें, इनको समझना, बहुत ज्ञान सागर में डूबो, विचार सागर मंथन करो, तब समझ में आएगा। బేహద్ పరం మహాశాంతి. బాపూజీ బేహద్ పిల్లలకి దివ్య దృష్టి ద్వారా గోలోక పరంధామము, గోలోకము ఎక్కడ ఉంది, ఎలా ఉంటుంది అనేటువంటి విషయాన్ని చూసి అనుభవం చేసుకొని మనకు వివరిస్తూ ఉన్నారు. దీనికి సంబంధించినటువంటి వీడియో, హిందీ వీడియో మీరు ఇప్పటి వరకు విన్నారు. దానికి తెలుగు అనువాదం. గోలోకము గురించి శాస్త్రాల లెక్క ప్రకారం గోలోకము విష్ణుపురిలో ఉంటుంది అని అంటారు. విష్ణుపురిలో గోలోకము ఉన్నది. కానీ చాలాసార్లు గోలోకము మరియు మహాగోలోకము అనేది ఎక్కడైతే మహావిష్ణువు ఉంటూ ఉంటారో అక్కడ ఉంది అని చెప్తారు. అంటే గోలోకం ఈ విష్ణుపురిలో ఉంటే మహాగోలోకము మహావిష్ణుపురిలో ఉంటుంది అని. ఈ మహావిష్ణుపురి మహాబ్రహ్మాండంలో ఉంది, అనగా గెలాక్సీలో ఉన్నది. గెలాక్సీ అనగా ఆకాశగంగ. ఆకాశగంగలో కూడా అక్కడ మహాగోలోకం ఉన్నది. ఆకాశగంగ అంటే గెలాక్సీ, మిల్కీ వే. దీని లోపల అనంత బ్రహ్మాండాలు ఉన్నాయి. అంటే గెలాక్సీలో అనంత బ్రహ్మాండాలు ఉంటాయి. ఏదైతే ఆకాశగంగ అని అంటూ ఉన్నారో అక్కడ మరి మహాశివుడి యొక్క రచన అనంత బ్రహ్మాండాలు. దాని లోపల భూమి మీద నదులు ప్రవహిస్తూ ఉన్నట్లే అక్కడ కూడా అనేక నదులు ఉంటూ ఉంటాయి. గెలాక్సీలో ఆకాశగంగలో అనేక నదులు, అంటే దీన్ని విరజా నది అని కూడా అంటూ ఉంటారు. స్థూలమైన నదులు కావు, స్థూలమైన జలతత్వంతో కూడినవిగా ఉండవు. అక్కడ స్థూలమైన జలము అంటే కిందకు ప్రవాహం ఉంటూ ఉంటుంది కదా, అది కిందకు ప్రవాహం అక్కడి నుంచి ఉండటం అనేది జరగదు. ఫస్ట్ అందుకే చెప్తున్నాను, గంగ ఫస్ట్ విష్ణు యొక్క బొటన వేలు నుండి బయటకు వచ్చింది అని చెప్తూ ఉంటారు. విష్ణువు అంటే మరి స్వర్గలోకంలోకి సీదా వైకుంఠపురి నుండి స్వర్గలోకానికి వచ్చింది. అక్కడి నుండి గంగ
ఉదయించటం, భగీరథుడు భూమి మీదకి తీసుకురావటం అనేది జరిగింది. గంగ యొక్క ఉద్ధరణ జరిగింది అని అంటూ ఉంటారు. విష్ణు యొక్క పాదం నుండి, బొటన వేలు నుండి గంగ వచ్చి స్వర్గానికి చేరి అప్పుడు భూలోకానికి వచ్చింది అనంటే గంగ యొక్క ఉద్ధరణ అని శాస్త్రాల్లో చెప్తారు. దాన్ని ఉద్ధరణ చేయటం కోసం స్వర్గంలో ఉండాల్సి వచ్చింది. గంగ యొక్క ఉద్ధరణ కోసం విష్ణుపురిలో ఉన్నటువంటి గంగ పరమతత్వాల్లో ఉంటూ ఉంటుంది. మరి పరమతత్వాల్లో ఉండేది భూమి మీదకి రాదు కదా. పరమతత్వాల నుండి 3 తత్వాల్లోకి మారటానికి స్వర్గలోకంలో గంగ ఉండటం జరిగింది. అక్కడ 3 తత్వాల్లోకి కన్వర్ట్ అయ్యి 3 తత్వాలు మళ్ళా భూమి మీదకి రావటానికి పంచతత్వాలుగా కన్వర్ట్ అయ్యింది. అప్పుడు ఆమె యొక్క ఉద్ధరణ అంటే మానవుల యొక్క ఉద్ధరణ కోసం గంగ కూడా స్వర్గలోకానికి వెళ్ళి స్వర్గలోకం నుండి భూలోకంలోని మానవుల యొక్క ఉద్ధరణ కోసం ఇలా పరివర్తన చేయటం జరిగింది. కానీ పంచతత్వాల్లో కూడా ఏదైతే జలతత్వం ఉన్నదో ఆ జలతత్వం ఫస్ట్లో అయితే చాలా తేలిగ్గా ఉంటూ ఉండేది. ఔషధ గుణాలు కలిగి ఉండేది. ఔషధ గుణాల కారణం వల్ల జలంలో కూడా శక్తి అనేది ఉండేది. ఆ నీళ్లు గంగలో స్నానం చేస్తే వారికి ఒక పవర్ లభిస్తుంది అని, మరి పాపాలు వినాశనం అవుతాయని, పాపాలు అంటే వికర్మలు వినాశనం అవుతాయి అని, ఆరోగ్యం చేకూరుతుంది అని రకరకాలుగా చెప్తూ ఉంటారు. వాస్తవం కరెక్టే. అది ఒకప్పుడు గంగ పవిత్రమైనదిగా శుద్ధమైనదిగా ఉన్నప్పుడు, ఇప్పుడు అది కూడా కలుషితమైపోయింది అని అంటూ ఉంటారు. ఈ గంగని ఈ విధంగా ఆత్మల యొక్క ఉద్ధరణ చేయటం కోసం, పావనంగా చేయటం కోసం, వికర్మల వినాశనం చేయటం కోసం పవర్ ఇస్తుంది. కాబట్టి గంగను పతిత పావని గంగగా చెప్పుకుంటూ ఉంటారు. ఈ విధంగా ఇక్కడ బ్రహ్మాండం యొక్క విషయంకొస్తే ఎక్కడైతే మహాబ్రహ్మాండం ఉందో అక్కడ మహావిష్ణువు ఉంటారు. అక్కడ మహాగోలోకం ఉన్నది. మహాగోలోకంలో మహా దేవతలు కూడా ఉంటూ ఉంటారు. చాలాసార్లు మహాగోలోకం యొక్క వర్ణన ఈ భూమి మీద ఋషులు మునులు భూమి దగ్గరకు వస్తూ ఉంటూ ఉంటారు. అనగా గెలాక్సీ ఆకాశగంగలో ఎవరైతే ఋషులు మునులు ఉన్నారో వాడు మన బ్రహ్మాండానికి కూడా వచ్చారు. చాలామంది ఋషులు మునులు ఈ విధంగా రావటం జరిగింది. మానవుల ఉద్ధరణ కోసం వేదశాస్త్రాలు రాయటం జరిగింది. మరి వాళ్ళందరికీ మానవులకి సమయం అనుసారంగా జ్ఞానాన్ని అందించటం కూడా జరిగింది. ఇక్కడ మహర్లోకంలో కూడా ఇది మహాగోలోకం అనేది పైన ఉన్నది. మహర్లోకం ఈ బ్రహ్మాండానికి సంబంధించింది. కానీ ఇవన్నీ కూడా అర్థం చేసుకోలేరు. గోలోకము మరియు గోలోకము ఒకటే అనేస్తూ ఉంటూ ఉంటారు. ఇప్పుడు విష్ణువుకి మహావిష్ణువుకి పరం మహావిష్ణువుకి ఎలా తేడా తెలియదో అదేవిధంగా ఆకాశగంగకు మరి ఉన్నట్లు ఆకాశగంగలో ఉన్న మహాగోలోకం గురించి కూడా తెలియదు. ఆకాశగంగ ఎంత పెద్దది అంటే ఈనాటికి మనం లెక్క చూస్తే 1,00,000 ప్రకాశ సంవత్సరాలు అంటారు. దీన్ని డయామీటర్ కింద లెక్క పెడితే మరి గెలాక్సీకి దగ్గరగా మరి వీళ్ళ లెక్క వస్తుంది. దీని లోపల 200 కోట్ల సూర్యమండలాలు ఉన్నాయి, అంటే బ్రహ్మాండాలు ఉన్నాయి. ఏదైనా సరే కెమెరాలో వచ్చినట్లయితే అది ఎంతవరకు చూపించగలుగుతుంది? అసలు గెలాక్సీలో పెద్ద సూర్యుడిలాగా కనిపిస్తూ ఉంటాడు. పెద్ద సూర్యుడు వెనకాల 3 సూర్యుళ్ళు కనుమరుగై ఉంటారు. అంటే వీళ్ళు లెక్క, సైంటిస్టుల యొక్క లెక్క, ముందు ఒక సూర్యుడే కనపడుతూ ఉంటాడు, దీని వెనకాల 3 సూర్యుళ్ళు 3 ఉంటూ ఉంటారు. అప్పుడు వాళ్ళ లెక్క తెలియదు. అందుకనే 200 కోట్ల సూర్యుళ్ళు ఉన్నారు అని మనకు లెక్కలు తీస్తూ చెప్తున్నారు. దీన్ని 3 రెట్లు ఇంకా విభజించండి, అప్పుడు ఎంత అవుతుంది? 600 కోట్ల సూర్యమండలాలు ఉన్నట్టు. కాబట్టి 800 కోట్ల సూర్యుళ్ళు ఉన్నారు
అని నేను చెప్తున్నాను అంటున్నారు బాపూజీ. ఇవన్నీ చెప్పాల్సిన ఆధ్యాత్మిక రహస్యాలు. ఒక సూర్యుడు అంటే ఒక సోలార్ సిస్టము, ఒక సోలార్ సిస్టము అంటే ఒక బ్రహ్మాండము. అందుకని అనంత కోటి బ్రహ్మాండాలు కలిగినటువంటిది గెలాక్సీ. ఒక గెలాక్సీలో అనంత కోటి బ్రహ్మాండాలు ఉన్నాయి. శాస్త్రాల్లో చాలా వేరు వేరు నదులు కూడా వర్ణన జరుగుతూ ఉంది. ఏ విధంగా విరజా నది, గిరిజా నది అని అంటూ ఉంటారు. విరజా నది యొక్క వర్ణన కూడా ఉన్నది. ఆకాశగంగలో చాలా నదులు ఉన్నాయి, సూక్ష్మ నదులుగా ఉంటూ ఉంటాయి. పరమతత్వాల యొక్క నదులు ఉంటూ ఉంటాయి. దానిలో కోట్ల బ్రహ్మాండాలు ఉన్నాయి. ఏదైతే మరి దాంట్లో మునుగుతూ తేలుతూ ఉంటూ ఉంటారో అవన్నీ కూడా అర్థం చేసుకోవాల్సినటువంటి విషయాలు. ఇవన్నీ శాస్త్రాల్లో చెప్పినవి. ప్రతి సెకండు కూడా అనంత బ్రహ్మాండాలు తయారవుతూ ఉంటాయి, విలీనం అవుతూ ఉంటాయి. మహాశివుడు ఒక్క సెకండ్లో మరి 100 సంవత్సరాల ఒక బ్రహ్మాండం యొక్క ఆయుష్ గల బ్రహ్మాండాన్ని సృష్టి చేయటం అనేది జరుగుతూ ఉంటుంది. 100 సంవత్సరాలు బ్రహ్మకు ఉంటే అక్కడ మహాశివుడికి ఒక రోజు అని చెప్పవచ్చు. ఒక్క రోజులోనే మరి ఎన్ని అనంత బ్రహ్మాండాలు తయారవుతూ ఉంటాయి, విలీనమవుతూ ఉంటాయి. ఇలా వేల సంఖ్యలో ఉన్నటువంటి అన్నీ కూడా ఉంటూ ఉన్నాయి. ఇవన్నీ అర్థం చేసుకోవాలి. చాలా విషయాలు అర్థం కావాల్సినవి ఉన్నాయి. చాలా గెలాక్సీలు, ఆకాశగంగలు ఒక సమూహంగా నిహారికగా ఉంటూ ఉంటాయి. శాస్త్రాల్లో నిహారిక అనే వర్ణన ఉన్నది. ఈ స్థూల భూమి పైన ఏదైతే కనిపిస్తూ ఉంటాయో సూక్ష్మంలో, ఈ సూక్ష్మ పరంధామంలో కూడా ఉంటూ ఉంటాయి వేరువేరుగా. పరంధామంలో ఎలా ఉండవు అంటే సూక్ష్మ ఎలా ఉంటాయి అనేది కూడా తెలియదు. మరి సూక్ష్మవతనంలో ఏదైతే మరి ఉన్నాయో అదంతా స్థూలవతనంలో కనిపిస్తూ ఉంటాయి. సూక్ష్మవతనంలో ఉన్నవి అన్నీ కూడా గెలాక్సీలు. అక్కడ సూక్ష్మవతనమే ఉన్నది. ఇవన్నీ కూడా మహాగోలోకము. దీనిలో బయట ఆకాశగంగ లోపల ఇవన్నీ చాలా నదులు ప్రవహిస్తూ ఉన్నాయి. ఏ విధంగా గిరిజా నది, విరజా నది యొక్క వర్ణన ఉన్నదో అది అనేక నదుల యొక్క సమూహము. విష్ణువు, మహావిష్ణువు, బ్రహ్మ, మహాబ్రహ్మ, శివుడు, మహాశివుడు, వీటి యొక్క డిఫరెన్స్ అనేది ముందు యూనివర్సుల్లోకి ఉన్న దాంట్లో నేను చెప్పాను. పరం మహావిష్ణువు ఉండేది, పరం మహాగోలోకం కూడా అక్కడ ఉన్నది. పరం మహాగోలోకము అక్కడికి వెళ్తే తెలుస్తూ ఉంటుంది దాని గురించి. పరం మహా గెలాక్సీ లోపల, యూనివర్స్ లోపల విష్ణు యొక్క అవతారం యొక్క విషయం కూడా ఉన్నది. మహాగోలోకంలో, మహాబ్రహ్మాండంలోకి వెళితే కృష్ణ అవతారం విషయాలు కూడా మీకు అర్థమవుతూ ఉంటాయి. కృష్ణుడి యొక్క అవతారంలో విష్ణువు కూడా ఏమీ కాదు, విష్ణువు యొక్క అంశ కాదు కృష్ణ అవతారం. విష్ణువు ఎప్పుడైతే మరి కనిపిస్తూ ఉంటాడో అందరికి కనిపించేది కృష్ణుడు విష్ణువు యొక్క అంశ, ఆయన సెల్లు అని. మరి నా యొక్క అవతారమే అని అనుకుంటూ ఉంటాడు విష్ణువు కూడా. నా అవతారం, నా సెల్లు అని. కానీ ఋషులు మునులు ఉండేటువంటి స్థానంలో వాళ్ళకు అర్థమైంది విష్ణు యొక్క అవతారం కాదు, ఇది బ్రహ్మ యొక్క అవతారం కాదు. బ్రహ్మ కృష్ణుడి యొక్క సంబంధం అనేది ఏమీ లేదు. ఇది డైరెక్ట్గా ఆల్మైటీగా దాటి పైనుండి భూలోకానికి వచ్చాడు అని కూడా వాళ్ళు అర్థం చేసుకున్నారు. ఇవన్నీ కూడా మరి గెలాక్సీల్లో తిరుగుతూ ఉంటాయి కదా బ్రహ్మాండాలు. కృష్ణుడు తన లోపల అన్నిటినీ తీశాడు అని చెప్పాడు విశ్వరూపం చెప్పినప్పుడు. ఈ విధంగా మరి కృష్ణావతారంలో పూర్తిగా మాయావి ప్రపంచం ఉంది. ఇవన్నీ కూడా అర్థం చేసుకోవాలి. కృష్ణావతారంలో ఏదైతే ఉందో దాన్ని మరి విష్ణు అనుకుంటారు, కొంతమంది బ్రహ్మ యొక్క అవతారం కూడా భావిస్తూ ఉంటారు. మరి కృష్ణావతారంలో ఏదైతే బంగారు ద్వారకను తయారు చేశారో అప్పుడు మానవులు కూడా మరి
కలుసుకోవటానికి వచ్చేవాళ్ళు. బ్రహ్మ కూడా కలుసుకోవడానికి వచ్చారు, దేవతలు కలుసుకోవడానికి వచ్చారు, మహాబ్రహ్మ వచ్చాడు. బ్రహ్మ విష్ణు శంకర్లు అనంతకోటి బ్రహ్మాండాల నుండి కూడా వచ్చిన వాళ్ళు ఉన్నారు. ఈ బంగారు ద్వారకని చూస్తూ ఉంటే చాలా అందరికీ ఆనందం కలిగేది. ఎందుకంటే ఇది విశ్వకర్మ ద్వారా పరమతత్వాలతోటి తయారు చేయబడింది. అందుకని ఒక సంకల్పం మాత్రంతో అది తయారు చేశారు. అద్భుతమైన ప్రపంచంగా ఆలోచించి దాని గురించి చింతన చేస్తూ ఉండేవాళ్ళు. అక్కడ పరిస్థితి ఏంటి, అక్కడ బంగారు ద్వారక ఎలా తయారు చేయబడింది, మంచి వర్ణన కృష్ణావతారంలో ఈ భూమి మీద ఉన్నదన్నమాట. ఏ విధంగా బంగారు ద్వారక భూమి మీద ఉందో అదే విధంగా గోలోకంలో కూడా సూక్ష్మవతనంలో కూడా ఉన్నది. అంటే ఈ బ్రహ్మాండం యొక్క సూక్ష్మవతనంలో గోలోకం ఉన్నది. పూర్తిగా మీరు కూడా చూడవచ్చు. బంగారు ద్వారక మీకు లభిస్తుంది ప్రూఫ్ల ద్వారా. గోలోకంలో కూడా బంగారు ద్వారక అనేది ఉన్నది. గోలోకంలో కూడా బంగారు ద్వారక ఎప్పుడైతే చూడగలుగుతారో పరం మహా గోలోకము నుండి విష్ణు అవతారం కూడా మీకు లభిస్తూ ఉంటుంది, అర్థం చేసుకోగలుగుతారు. ఇవన్నీ కూడా చాలా చాలా విషయాలు ఉన్నాయి. రాబోయేటువంటి కాలంలో అందరికీ అర్థమవుతాయి. గెలాక్సీలో ఉండేటువంటి ఆత్మలందరూ కూడా అక్కడ గోలోకంలోకి వెళ్తూ ఉంటారు. కృష్ణుడితో రాసలీలలు కూడా జరుగుతూ ఉంటాయి. కృష్ణుడు ఏదైతే రాసలీల దర్శనం ఇస్తూ ఉంటారో దీనికి చాలా వాల్యూమ్స్ అవస్థ విలువైనటువంటి స్థితి ఉన్నది. రాసలీల దర్శనము గోలోకంలో అవుతూ ఉంటుంది, మహాగోలోకంలో కూడా ఉంటుంది, పరం మహాగోలోకం వరకు కూడా ఉంటుంది. ఈ విషయాలు అతి గుహ్యమైనవి, స్థూలం అనుకుంటే కాదు, ఇది సూక్ష్మంగా జరిగేది, అవ్యక్తంగా అలౌకికంగా పరమతత్వాలతోటి మహత్తత్వాలతోటి ఉన్నటువంటిది. సూక్ష్మంలో ఉన్నది అతి సూక్ష్మంలో కూడా ఉంటుంది, సూక్ష్మంలో ఉంటుంది, ఇక్కడ స్థూలంగా వర్ణన చేస్తూ ఉంటారు. కాబట్టి ఇవన్నీ కూడా లోతైన విషయాలు, ఇది అర్థం చేసుకోవాలి. బాపూజీ మహా జ్ఞాన సముద్రుడు. ఆయన చెప్పే జ్ఞానంలో మహా జ్ఞాన సముద్రంలో మునగాలి, విచారసాగరం మతనం చేయాలి, అప్పుడు అన్నీ కూడా అర్థమవుతూ ఉంటాయి అని బాపూజీ చెప్తూ ఉన్నారు. అచ్చా, పరం శాంతి, నమస్తే, ధన్యవాదాలు. బాపూజీ దశరథ్ భాయ్ పటేల్ తెలుగు ఛానల్లో బాపూజీ చెప్పేటువంటి దివ్యమైన అద్భుత జ్ఞానము మరి రోజు అప్లోడ్ చేసేవి మీ మొబైల్కి రావాలి అంటే మా ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసి గంట సింబల్ని ప్రెస్ చేయండి. అప్పుడు నోటిఫికేషన్ రూపంలో మీరు పొందవచ్చు. డైరెక్ట్గా ఛానల్లోకి వెళ్ళి ప్లేలిస్టులను చూసి బాపూజీ టాపిక్ గురించి ఏం చెప్తున్నారో తెలుసుకోండి. ఇలాగా శాస్త్రాల్లో ఉన్న అద్భుతమైనటువంటి జ్ఞానం యొక్క బేహద్దు అర్థాలు, ఆ రహస్యాలు అన్నీ కూడా బాపూజీ ఓపెన్ చేసి మనకు చెప్తూ ఉన్నారు. అచ్చా, నమస్తే, ధన్యవాదాలు. మీకు ఈ వీడియో నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, జ్ఞానాన్ని అందరికీ పంచండి, బేహద్దు అర్థాలను తెలియచేయండి. నమస్తే, పరం మహా శాంతి. బేహద్కే బేహద్దు, పరం 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 మహాశాంతి హై.